आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा सिक्खी पंच प्रकार की, सुन पाहुल बख्शीश। सिख सिद्ध की कर जोर कै, धर पग पंकज शीस। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु की साजी नवाजी हुई। गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी गरीब नवाज सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों च संध्या के दीवाना दीयां हाजरियां भर के अपने मनुखा जीवन दीयां कीमती घड़ियां सफलियां कर रहे हो। गुरु की अमृतमयी गुरबाणी सोदा रहरास साहिब जी के पाठ उपरंत ढाडी सिंघां कोलों कलगीधर पिता जी की वड्डी सिफत सलाघा सरवण कीती है। महापुरुषों ने इस स्थान ते जप तप दे समागम रचे हुए ने। संगतां गुरबाणी दे कथा कीर्तन दे लाहे लै रहीआं ने। जो लड़ीवार कथा श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ दी जो महाकवि राज भाई संतोख सिंह जी ने 100 साखी दे विचों प्रसंग अंकित कीते हन। ये साध संगत जी अनुभव दे प्रसंग हन। कहते सिमरत वेद पुराण सब एक कंचन के चेर, अनुभव पारस की कणी कंचन करे सुमेर। अनुभव यानी फीलिंग, अनुभव करना, किसी चीज़ नूं फील करना, महसूस करना बड़ी वड्डी गल है। जिन्हां महापुरुषों का अनुभव खुलिया है वो ब्रह्म ज्ञानी इस गल नूं समझ सके हैं। उन्होंने ये इतिहास लिखिया है जो आप जी सरवण कर रहे हो। जदों महाराज ने खंडे बाटे का अमृत छका के 5 प्यारे साजे रचियो खालसा, वो अकाल पुरख का परमेश्वर का ही स्वरूप खालसा रचिया। खालसे मैं हो करो निवास, खालसा मेरा रूप है खास। खालसे मैं हो करो निवास। इन्नी उस खालसे नूं वडियाई दिती तां सिंह महाराज कोल रह के गुरु की मत लै रहे हैं। सिंघां ने पुछया सी महाराज 5 प्रकार की सिक्खी की हुंदी है। महाराज ने दसिया 5 प्रकार की सिक्खी है। धंधे की सिक्खी सारे गुरु वाले ने मैनू निगुरा कहते ने, इन्हां दे नाल रल के मेरा भी कामकार चलेगा। दाढ़ी रख लई, केस रख ले, अमृत छक लिया, सिख बन गया। दूजी देखा देखी दी है भी लोग गुरु घर जाते ने, आपां भी चलीए। लोगों ने अमृत छक लिया, आपां छक लईए। लोग बाणी पढ़ते हैं, आपां पढ़ लईए। लोगों ने खंड पाठ कराया, आपां भी घर च खंड पाठ करा लईए। ये देखा देखी दी है। तीसरी हिरस की सिक्खी है। गुरु घर तो कुछ चाहिदा है, पुत चाहिदा, दुध चाहिदा, माया चाहिदी है। सुखना सुखी बाबा जी मेरा काम बन जावे, मैं खंड पाठ करावांगा, लंगर लावांगा, सेवा करांगा, मैं अमृत छक लवांगा, गुरु वाला बन जागा, मेरा ये काम बन जावे। पुत हो जावे, दुध हो जावे, बच्चे की ब्याह शादी वधिया हो जावे, बच्चे सैट हो जान, पढ़ाई लिखाई च कामयाबी होवे, मेरा शरीर ठीक हो जावे, मैं मुकदमे च सफल हो जावां, मैं कोई मंत्री बन जावां, कोई MLA बन जावां। इदां दी हिरसां लैके जिहड़ियां अरदासां करके सिक्खी लैंदे वो हिरस की सिक्खी है। चौथी सिदक की सिक्खी है। सिर जावे तो जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। भाई मनी सिंह, बाबा तारू सिंह वर्गे वो गुरु के लाल बंद बंद कटे गए, खोपरियां लै गईयां, सिक्खी तो डोले नहीं। सिदकी सिख हन। 5वें प्रेमी सिख हन जिहड़े गुरु नाल प्रेम करते, भाई दया सिंह जी वर्गे प्यारे। ये 5 प्रकार की सिक्खी सतगुरु जी ने दसी है। तो उस वेले सिंघां ने कुछ होर भी सवाल पूछे हैं जिहड़े अज भी साध संगत जी जिहड़े थोड़ा बड़ा पढ़ते हैं जां सुनते हैं उन्हां दे मन च सवाल पैदा हुंदे हैं। जे पूरा ना पढ़ीए तो सवाल विच ही रह जाते हैं।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲੇਗਾ, ਸੂਖਮ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 100 ਸਾਖੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸਿੱਖੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ, ਸੁਨ ਪਾਹੁਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧੰਦੇ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਵਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਦਕੀ ਕਰ ਜੋਰ ਕੈ, ਧਰ ਪਗ ਪੰਕਜ ਸੀਸ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਬੂਝਤ ਭਏ ਸਰਬ ਕਰ ਪੰਗਤ। ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਪਦ ਸ਼ਾਹੋ ਆਪ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅਬਲਾਖਤ ਸਗਰੇ ਮਨ ਜਾਣਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਨ ਕਰਨ ਕੋ ਤੁਮਰੇ ਆਨਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੋਵੇਗੀ, 100% ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਪਾਹੁਲ ਕੇ ਗੁਣ ਭੇਦ ਬਖਾਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਖੰਡੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਭੇਦ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਜਿਮ ਰਾਵਰ ਨੇ ਕੀਨ ਮਹਾਨੋ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਤਪ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਨੀ ਜਨ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਹਿਤ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਣਿਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਬੇਨਤੀ ਜਦੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਗਰਭ ਖਿਆਦ ਭੇਦ ਸਭ ਭਨਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੰਤਰ ਸੁਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਇਹੋ ਤੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਤਰ, ਜੰਤਰ ਤੇ ਤੰਤਰ। ਜੰਤਰ, ਮੰਤਰ, ਤੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਤਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੰਤਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੰਤਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਜ ਕੀ ਸਿਧ ਕਰਤਾ ਚੀਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜੰਤਰ, ਮੰਤਰ ਤੇ ਤੰਤਰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੰਤਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਜੰਤਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੰਤਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਅੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਮੰਤਰਨ ਸਿਰ ਮੌਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਤਰ ਸਤਨਾਮ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜੇਬਾ, ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰ ਬਲਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਤ। ਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਮ ਜਗ ਮਹਿ ਨਹਿ ਔਰ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹੋ ਮੰਤਰ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਤਰ, ਇਹ ਜੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜੰਤਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਤਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਵਾ ਵਾਸੁਦੇਵ, ਹਾਹਾ ਹਰੀ, ਗੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਰਾਰਾ ਰਾਮ। ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ 4 ਅੱਖਰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਪ ਕਲਪ ਪਰਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਕਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਪਿਓ ਸਹੀ, ਸਾ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਖਾਲਸੇ ਦੀਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਦ ਪਾਵਨ ਕੀਨਾ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਜੋੜ ਕੇ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਵੇ ਦਾ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਕਲਪ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਇੱਕ ਕਲਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਕਲਪ ਹੁੰਦਾ। 43 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਪ ਹੁੰਦਾ, 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ। 43 ਲੱਖ ਸਾਲ, ਇੰਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਲਪ ਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਕਲਪ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰੇ ਗੱਗੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਚੌਥੇ ਰਾਰੇ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 4 ਅੱਖਰ ਪੂਰਨ ਜਪ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਅੱਖਰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਸੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ। 4 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਖਾਲਸੇ ਦੀਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਦ ਪਾਵਨ ਕੀਨਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਚਤੁਰਵਰਨ ਕੋ ਜੋੜਨ ਠਾਨਾ। 4 ਅੱਖਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋੜ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜੰਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੈਨੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਵਾਇਰ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰੰਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜੰਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਊਨ ਨਾ ਕਤਹੂ ਠਾਏ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸੁਦੇਵ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਭਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੰਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿਓ, 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਹਰੀ ਕਦੋਂ ਕਹੋਗੇ? ਜੇ ਹਰੀ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਰਾਮ ਕਦੋਂ ਕਹੋਗੇ? ਜੇ ਰਾਮ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ?
ਜੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਦੇਤਾ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੰਤਰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ, ਜੰਤਰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਹ ਸ਼ਸਤਰ ਅਰ ਜਲ ਮਿਸ਼ਟਾਨ। ਹੁਣ ਤੰਤਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਾਟਾ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ, ਤੇ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਖੰਡਾ, ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੰਤਰ ਕਰਤਾ ਸਵਧਾਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਬਾਟਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਖੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾਸੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੰਤਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਵੀਤਾਂ 'ਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਡੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂਬੇ ਜੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਵੀਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਡੋਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ? ਸਤਨਾਮ। ਜੰਤਰ ਕਿਹੜਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਤਰ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਫੇਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਦੇਵਨ ਲਿਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਖੁਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾੜ ਲਏ ਵਿੱਚ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦੇਵਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਵਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਵਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੂਰਜ ਦੱਸੋ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ? ਸੂਰਜ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ? ਧਰਤੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਹਵਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਪੌਣ ਦੇਵਤਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੂਣ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ। ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਐਨਰਜੀਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ। ਮੇਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਪੱਖੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੂਲਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੂਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵਾ ਦੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਰਣ ਦੇਵਤਾ, ਜਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਲ ਦੇਵਤਾ ਨਾਲ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸੇਕ ਲਈਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਸੁਣ ਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਜੋ ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਰਣ ਆਪਣੇ ਕਰ ਜਲ ਆਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਣ ਜਲ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਜਲ ਦੁਆਰਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਛਕਾਓਗੇ? ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵਰਣ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਵਰਣ ਮੈਨੇ ਜਲ ਦੇਵਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਭਾਈ ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਹ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,
ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਧੋ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਚੁਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਦਿਓ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ ਦੂਸਰਾ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਟਾ ਸੁਨਹਿਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਖੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਜਲ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਦਰ ਮਹਾਬਲ ਲਿਓ ਮਿਸ਼ਟਾਨਾ। ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਜੋ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਮਿੱਠਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਿੱਠਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਗੋਰੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਠਦਾ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਖਾਰਾ ਸੀ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਦਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਤਾਸੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਟੇ 'ਚ ਖੰਡਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੀ। ਦੋ ਚਿੜੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੋਟੇ ਡਬੋਲੀਏ 'ਚ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੌਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇਖਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵੱਢ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਲਈ ਤੁਰੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਝੋਲੀ 'ਚੋਂ ਬਾਟੇ 'ਚ ਪਾ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਆਈ, ਨੀਰ ਮੱਧ ਮਧਰਾਈ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ ਦਾ ਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਹਾ ਦੀਨ ਦੀਨ ਜਮਰਾਜ। ਤੇ ਜਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਮਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸਤੂ ਹੈ ਸਰਬਲੋ, ਲੋਹਾ। ਉਹਨੇ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਬਲੋ ਦਾ ਬਾਟਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਟਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਛਕਾਓਗੇ? ਸਰਬਲੋ ਦਾ ਬਾਟਾ ਜਮ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕਦੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਮ ਕਰੇ ਫੇਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਗਰਮ ਭਾਫ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਾ ਛਕਾਇਆ ਨਾ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੰਡਾ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਰਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਤੇ ਭੋਗ ਨਾ ਚਾਹੇ। ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਿੱਠਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭੋਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਠਾ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ,
ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਵੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਖੀਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਇਆ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗੱਫਾ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਟੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਆਪੇ ਖਾਈ ਜੋ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਿਲੇ। ਖਾਲਸਾ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਤੇਜ ਕਰਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਖੰਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੰਡਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਕਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਦਾ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਕਰੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੇਜ ਕਰਾਲਾ ਭਿਆਨਕ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪ ਤੇਜ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਨੈ ਜੁਦ ਮਹਿ ਜੋਧ ਵਿਸਾਲਾ। ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਕਾਇਆ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਯੋਧੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਤਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰਬ ਪਾਹੁਲ ਚਰਨਨ ਕੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਡੇਰੀ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਚਰਨ ਪੌਲ, ਚਰਨ ਪੌਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀ ਲਏ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 9 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦਿੱਤੀ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਚਰਨ ਪੌਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਪੌਲ ਸੀਗੀ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਚਰਨ ਪੌਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਭਗਤੀ, ਸ਼ਰਧਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਬ ਗੁਰ ਇੱਛਾ ਰਣ ਰਿਪ ਖਾਪ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖੰਡੇ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਬੇਲਾ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਪੈਰੀ ਪਿਆ ਅਗਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਬਾਝ ਕਰਾ ਰਿਆਂ, ਵੈਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿੱਤ। ਹੁਣ ਤਾਂ 2-2 ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਖੰਡਾ ਧਾਰ ਸੁਪਾਹੁਲ ਛਾਪ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਧਾਰ, ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਪੀਓ ਪਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ, ਹੋਏ ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਕੋ ਧਰਬੋ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਚੰਡੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇਗਾ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਹਰੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਦਾਮੋਦਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਹੈ, ਕੇਸ਼ਵ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਨੇ। ਕਦੀ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਹਰ ਰੰਗਾ, ਮੋਹਨ ਮਾਧਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਹਰ ਜੀਉ ਅਸਰ ਸੰਘਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ? ਚੰਡੀ, ਦੁਰਗਾ, ਭਵਾਨੀ, ਕਾਲਕਾ, ਕਰਾਚੌਲੀ, ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਅਸਕੇਤ, ਅਸਤੁਜ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ, ਇਹ ਨਾਮ ਆ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁਜ, ਦੁਰਗਾ, ਭਵਾਨੀ, ਚੰਡੀ, ਭਗਉਤੀ, ਕਾਲੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਖੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਲ ਤੇ ਨਾ ਹੈ ਫੀਮੇਲ।
ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰ ਨਾ, ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀਜੜਾ, ਪੰਖੜੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਪੰਖੜੂ ਹੀਜੜਾ ਖੁਸਰਾ, ਨਾ ਜਨਾਨੀ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪੰਗਤੀ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਨਾਰ ਨਾ ਪੁਰਖ ਨਾ ਪੰਖੜੂ, ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਹੀਜੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਉਹ ਚਤਰ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਡੀ, ਕਾਲੀ, ਭਵਾਨੀ, ਦੁਰਗਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਈਏ ਦਸੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਰਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ 10 ਸਵਈਏ ਨੇ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਏ ਬੈਠੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਕੋਈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵਈਏ ਮਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਰਵਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਈਏ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਵਾਣ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਖੇ ਆਨੰਦ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਚੇਤ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਮੁਕਤੀ ਹੇਤ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਬਾਟਾ, ਇਹ ਖੰਡਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਾਟਾ, ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ, ਇਹ 5 ਕਕਾਰ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਏ ਪਾਹੁਲ ਤੇ 4 ਪਦਾਰਥ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁਲ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣਗੇ। ਧਰਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਰਥ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਹੈ। 4 ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, 5ਵੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜੇ ਬਣੀ। ਧਰਮ ਹੈ, ਅਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋੜ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਮਕਾਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਸਭ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਮੈਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ, ਇਹ ਅਰਥ। ਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਇੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਾਮ ਹੈ, ਇੱਛਾ। ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕੇ, ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ। 4 ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇਗਾ। ਬੜਭਾਗੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ
ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰੈ ਨ ਅਬ ਸਮ ਕੋਏ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੇਸ ਕਟਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਰਹਿਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਭਾਗ ਸੌਂ ਗਏ, ਸਮਝੋ ਕਿਸਮਤ ਸੌਂ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ 84 ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਖੀ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਖੋਤਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਘੁਮਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਢੋਣੀਆਂ, ਭਾਂਡੇ ਢੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਹਿਤ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਵੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਫਿਰ ਰਲ ਜਾਓਗੇ 84 ਦੇ ਗੇੜੇ 'ਚ, ਜੰਮੀ ਜਾਓ, ਮਰੀ ਜਾਓ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਬਣੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਗੁਜਰੀ ਮਾਤ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਬਾਰੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਤਬ ਹਮਨੇ ਵਿਦ ਸਕਲ ਉਚਾਰੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਸੁਨ ਸਿੱਖਣ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨੀ, ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਗੁਪਤ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਪਰ ਭੇਦ ਭਨੀਐ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਦ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਆਹੁਲ ਵਿਖੈ ਸ਼ਕਤ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਜਗਮਾਤ ਚੰਡ ਕਾ ਧੁਰ ਕੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹੀ ਰੌਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸਜਿਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਚਰਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਆ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ? ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਪਹੁਲ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਨੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਰਾ ਪਏ। ਭੋਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਬਨੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੇੜ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਲਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਜ ਵਾਰਤਾ ਬਨੈ ਨ ਕਹਿਨੀ, ਇਹ ਗੋਜ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਗੁੱਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਲੀ ਹੋਤ ਹੈ ਛਪੀ ਸੁ ਰਹਿਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨਾੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, 40 ਕੁ ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੇਦ ਹਨ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਉ
ਬਹੁ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਇਸ ਕੋ ਕਹਿਨ ਸਦਾ ਬਨ ਆਵੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਸਤਕ ਪੁੱਛੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਪੁੱਛੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਸਤਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਦੇ ਦਿਓ, ਢਿੱਡ ਪਾੜੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਫੋੜਾ ਕੱਢ ਦੇਗਾ, ਰਸੌਲੀ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਪੁੱਠਾ ਤੁਰਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਸੀਂ ਛਕਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਭੇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਰਤਨ ਮੁਖ ਕੋਥਰੀ ਪਾਰਖ ਆਗੇ ਖੋਲ। ਪਾਰਖੂ ਕੇ ਖੋਲੋ ਭੇਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਏ ਮਿਲੇ ਕੋ ਗਾਹਕੀ ਲੈ ਗੋ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਲ। ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਸਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ? ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲਾ, ਕੋਈ ਬਹਿ, ਕੋਈ ਖਲੋ, ਕੋਈ ਬੈਠ ਸਿੱਖਣਾ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤ ਸੁਣੋ ਸਿੱਖ ਮਮ ਅਹੋ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਗੁਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਏਕਤਾ ਲਹੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਦੇਵੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੋ ਨੇ। ਦਵੈਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੈ, ਬਗਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਏਕਤਾ ਲਹੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। 10 ਜਾਮੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੀ 10 ਜਾਮੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਜਾਮੇ ਕਹੋਗੇ ਤੇ 10 ਜੋਤਾਂ ਉਹ ਕਹੋਗੇ? ਜੋਤਾਂ 10 ਨਹੀਂ, ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਮੇ 10 ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਚੰਡੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਦ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਦ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਏਕਤਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਭੂਲ ਭੇਦ ਕੋ ਭਰਮ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੰਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾ ਇਸ ਪਰ ਤਰਕ ਕਰੀਜੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਦੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਧਰਿਓ ਜਬ ਹਮ ਅਵਤਾਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਖਾਨੋ ਤਪ ਸਾਧਤ ਜੇ ਬੇਦ ਮੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਰਿਓ ਮਨੋਰਥ ਤਪਨ ਉਦਾਰ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਜੁਗਾਂ ਪਰਯੰਤ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਕਾਨਨ ਮੈਂ ਰਹੇ। ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਨੋ ਕਥਾ ਜਿਸ ਬਿਦ ਬਿਦ ਤਪ ਸਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਸਾਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਯੁੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਾਟਾ ਖੰਡਾ ਫੇਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੂਹ ਅਫਜਾ ਪਾ ਕੇ ਚੋਲਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੂਹ ਅਫਜਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗੰਮੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ 10ਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ। ਜਿਨ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਪਿਓ ਕਰਤਾਰਾ। ਨਿਜ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ।
ਸਿਰ ਕੇਸ ਧਾਰ ਗੈ ਖੜਕ ਕੋ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਪਛਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੋਹਰਾ ਤਿਸ ਮਨਵੰਤਰ ਕੇ ਬਿਕੈ, ਕਥਾ ਭਈ ਜਿਸ ਭਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਯੁੱਗ, 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਕਲਪ, 1000 ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਮਹਾਕਲਪ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਮਨਵੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਨਵੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮਨੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤਦਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨਵੰਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 31 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਤੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ। 31 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਵੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 31 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਤੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਵੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਨਵੰਤਰ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਾ ਆਦ ਹੈ ਨਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਸੂਈਆਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਲ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਹੈ, 365 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਉੱਪਰ ਧਰਤੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਲ ਬਣਾਓਗੇ? ਵੱਖਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਬਿਰਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਬਰੀਕ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਣੇ ਆ। 31 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ 14 ਲੱਖ ਤੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਮਨਵੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਉਮਾ ਤਬ ਗਈ ਤਪਨ ਤਿਸ ਥਾਈ। ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਬਤੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਬਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਬਤੀ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਦਾਨਵ ਦੈਤਨ ਪਾਏ, ਬਲ ਸੁਰ ਕਰੇ ਉਪਰਾਜੈ। ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਯੁੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਬਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਬੁਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੈਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਖੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਲੁੱਟੀਏ ਖੋਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਡਾਕੇ ਮਾਰੀਏ, ਕਤਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੈਂਤ ਬਿਰਤੀ, ਦਾਨਵ ਬਿਰਤੀ। ਸਾਰੇ ਦਾਨਵ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਵਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਭ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੀਨ ਲੀਨ ਸੁਰ ਲੋਕ ਕੋ ਕਰ ਗਰਭ ਮਹਾ ਜੈ। ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਦੇਵਲੋਕ ਵੀ ਖੋ ਲਿਆ, ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਢਿਗ ਸੋ ਦੀਨ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰੀ। ਦੇ ਕਾਢ ਸੁਰ ਧਾਮ ਤੇ ਬਸੇ ਸਿਵਪੁਰੀ ਜਾਏ। ਦੇਵਪੁਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਦੇਵਤੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੀਲਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਜੋਗੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੈਂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣੋ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਤਰਨ ਦੀਏ ਨਿਕਾਸ ਹਮ ਅਬ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਪਾਏ ਬਖਾਨ ਕੈ ਸੁਰ ਸਭ ਸਮਝਾਈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਆਦ ਸ਼ਕਤ ਸ੍ਰੀ ਚੰਡਕਾ ਲਿਹੁ ਤਾਹੇ ਰਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਦਿ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਚੰਡਕਾ। ਹੁਣ ਚੰਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਿਦਾਨ ਬਣਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖੰਡਾ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚੂਕਾਰ ਅੱਜ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਤਨ ਬਾ
ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਤੁਮ ਰਾਜ ਕੋ ਜਹ ਅਦਕ ਸਮਾਜਾ। ਉਹ ਚੰਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਸੁਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਗਏ ਸੁਰ ਹਰ ਖਾਵਨ ਕਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਚੰਡੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਇ ਅਰਾਧੀ ਚੰਡਕਾ ਮਿਲਤੀ ਜਗ ਮਾਈ। ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਤੇ ਜਗਤ ਮਾਤ ਚੰਡਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਰ ਬੰਦੇ ਬਿਨਤੀ ਸਹਿਤ ਨਿਜ ਬ੍ਰਿਥਾ ਸੁਨਾਈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ, ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਸੁਣਾਈ। ਤੈਨ ਕੀਨ ਅਨੀਤ ਲੱਖ ਨਿਰਜਰ ਸਤਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ, ਬੁਰੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਭੇਸ ਬੁਰੇ ਸਿਰ ਕੇਸ ਜੁਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਦਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੰਘਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਦਇਆ ਆ ਗਈ। ਲੈ ਦੇ ਹਉ ਤੁਮ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਰਿਪ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੰਘਾਰੀ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੀ। ਜੜੀ ਸਿੰਘ ਪਰ ਚੰਡਕਾ ਆਯੁਧ ਬਲ ਧਾਰੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਸ਼ੀਹ ਮੰਗਾਇਆ, ਰਾਖਸ਼ ਪਖਣਾ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਿਲਾਇਆ। ਬਦੇ ਦਾਤ ਅਨਗਣ ਬਦੇ ਰਣ ਖੇਤ ਮਝਾਰੀ। ਸਮਾਪਤੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸ਼ੀਹ ਮੰਗਾਇਆ, ਰਾਖਸ਼ ਪਖਣਾ, ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਾਈ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰੋ ਹੋਈ ਮਾਂ ਮਾਈ ਰਾਖਸ਼ ਮਾਰਨੇ। ਬੜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਬਾਤ ਬਾਤ ਮੈਂ ਬਾਤ, ਜੋ ਕੇਲੇ ਕੇ ਪਾਤ ਮੈਂ ਪਾਤ ਪਾਤ ਮੈਂ ਪਾਤ। ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ 10 ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਦਿਓ 1 ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਹੀ। ਇਤਨੇ ਭਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ